In this part, you will be asked to read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text out loud. Begin preparing now. Begin reading aloud now. Begin preparing now. Begin reading aloud now. In this part, you will be asked to describe the picture on the screen in as much detail as possible. You will have 45 seconds to prepare your response. Then you will have 45 seconds to talk about the picture. Begin preparing now. Begin speaking now.
In this part, you will be asked to answer 3 questions. After listening to each question, you will have 3 seconds to prepare your response. You will have 15 seconds to respond to questions 4 and 5, and 30 seconds to respond to question 6. Imagine that a British marketing firm is doing research in your country. You have agreed to participate in a telephone interview. 4. What is your current job and how long have you been working? Begin preparing now. Begin speaking now. Five. Do you prefer to have a job that requires frequent business trips? Begin preparing now. Begin speaking now. Six. What are some advantages of working at home compared to working in the office? Begin preparing now. Begin speaking now. In this part, you will be asked to refer to information on the screen in order to answer 3 questions. The information will be shown for 45 seconds before you hear the questions. After listening to each question, you will have 3 seconds to prepare your response. You will have 15 seconds to respond to questions 7 and 8, and 30 seconds to respond to question 9. Begin preparing now. Seven. What time does the first class start? And how much should I pay for each class? Begin preparing now. Begin speaking now. Eight. I heard that there will be a course related to infant psychology in the afternoon. Is that right? Begin preparing now. Begin speaking now. Nine. Oh, I think I can get there at 1 p.m. Can you tell me all courses I can take after 1 p.m.?
Begin preparing now. Begin speaking now. In this part, you will be asked to propose a solution to the problem you hear about. You will have 45 seconds to prepare your response and 60 seconds to speak. In your response, make sure to show that you understand the problem and propose how to deal with the problem. Hello, this is Joy. I am calling to ask for your advice about my business, since I know you have a lot of experience in this field. I recently opened a grocery store in the west corner of Bloor Street, and I'm experiencing some issues with customer flow. There are a lot of people that walk past my store, but almost no customers enter. I think that's because there are a few more grocery stores nearby, and people tend to go to the shop they normally go to. I would really like to see more customers in my store. I already gave up flyers and coupons on the street, but it turned out to be useless. Do you have any suggestions or advice for me? I would really appreciate it. Begin preparing now. Begin speaking now. In this part, you will be asked to give your thoughts on a certain topic. It is to your advantage to speak as much as possible in the time provided. You will have 30 seconds to prepare your response and 60 seconds to speak. 11. Is it better to visit places such as museums and art museum by using virtual simulation or in person? Begin preparing now. Begin speaking now.
안녕하세요. 해커스토리 스피킹 세이미 선생님입니다. 저희 오늘은 모의고사 4번째 시간입니다. 실전 도전하고 그리고 선생님과 함께 풀이하는 시간이죠. 자, 그런데 어느샌가 모의고사 4번째 시간인데 모의고사 1탄, 2탄, 3탄도 있었겠죠? 자, 그래서 이 영상 관련된 영상 리스트나 아니면은 선생님 이름으로 검색을 하시면 모의고사 1탄부터 다시 보실 수 있습니다. 자, 그래서 순서대로 공부하시는 게 좋으니까 맨 앞에 모의고사 1부터 연습해 보시면 어떨까요? 모의고사 1에서는 각 유형에 대한 유형 자세한 설명과 그리고 공략 비법도 더 많이 알려드립니다. 그래서 모의고사 1부터 시작하시는 거 권유드리고 오늘은 그 4번째 시간입니다. 자, 실전 모의고사 특강이 있기 때문에 실전 모의고사를 도전하시고 링크 보이시죠? 해서 실전 도전하시고 나서 오셔서 오늘 같이 공부하신다라고 생각하고 지금부터 풀이학습 시작해 보도록 할게요. 자, 먼저 첫 번째 Part 1 Read the text aloud. 텍스트 크게 읽어라 유형입니다. 자, 화면에 주어지는 지문을 45초 동안 준비 후에 45초 동안 읽는 유형입니다. 난이도는 하로 볼 수 있어요. 난이도가 높지 않죠? 토익스피킹은 총 1, 2, 3, 4, 5, 6파트로 이루어지는데 자연스럽게 뒤로 가면 갈수록 더 어렵다라고 볼 수 있고 또 채점도 더 엄격하게 한다라고 볼 수 있습니다. 자, 그렇지만은 이런 파트 1을 쉽다라고 해서 버리고 가면 아쉽겠죠. 물론 너무 많이 공부하는 것도 문제가 있어요. 선택과 집중을 해야 되니까. 그렇지만은 이렇게 같이 보시면서 선생님과 열심히 스피킹 해주셔서 파트 1 여기서 딱 마무리해 보시기 바랍니다. 자, 우리 그럼 가보도록 하죠. 이미 실전 도전하실 때 읽고 오셨겠지만 자, 같이 천천히 읽으면서 탐색하는 시간 가져보겠습니다. 45초 준비 시간 동안 여러분 잘 생각해 보세요. 평상시 집에서 공부를 할 때에는 45초 동안 내가 무엇을 준비해야 될지 그렇게 고민하지 않습니다. 왜냐하면 한번 읽고 나서 자, 실전 도전하고 나서 천천히 공부하면 되니까 이렇게 생각을 하는데 실제 시험에서는 정말 45초만 준비하고 딱 말을 해야 되겠죠. 그러니까 꼼꼼하게 천천히 공부할 시간이 없다는 거예요. 그럼 시험에서 45초 준비는 어떻게 하셔야 되냐. 쭉 읽으시면서 내가 전체적으로 흐름을 잘 타서 실수를 많이 하지 않고 읽게 연습하시는 게 사실 가장 현실적인 방법입니다. 자, 그래서 집에서 뭐 10분이건 20분이건 30분이건 천천히 공부할 수 있는 게 아니라 시험에서 정말 딱 45초만 주어진다면은 한번 쭉 읽으시면서 어려운 단어 내가 어떻게 읽어야 할지 여러 번 반복하면서 자, 반복하면서 준비해 주셔야 되고 그리고 천천히 읽으면서 떨리는 마음을 가라앉혀야 돼요. 실제 시험에서는 많이 떨리죠? 방금 전에 실전 도전하실 때에도 집에서 혼자 실전 도전하는데도 이게 뭐라고 너무 떨렸어요. 근데 실제 시험에서는 너무너무 떨리게 됩니다. 그래서 이 파트 1에서는 좀 컴다운 할 수 있도록. 자, 우리 그럼 같이 한번 읽어보겠습니다. 여러분도 큰 목소리 유지하실 때 릴렉스 해주세요. 틀리면서 읽으셔도 돼요. 자, 같이 읽어보죠. 시작. Good morning, Ontario resident. This is an announcement reminding you of the Ontario Lake Festival. Please remember that the event will start today at 11 a.m. Join us for games, food, and entertainment. If you have any questions, please visit us at the information booth near the entrance to the festival and let us know what we can do for you. 한번 읽어봤는데 어떠한 페스티벌을 공지하고 안내하는 내용인 것 같습니다. 자, 우리 그러면 주의해야 될 발음 하나씩 천천히 보도록 하죠. Good morning, Ontario resident. Good morning 할 때 good morning 올리셔도 되고 Good morning 내리셔도 되고 안 내려도 됩니다. 자, 그러니까 준비 시간 동안에 이 부분을 내가 마음에 딱 정하셔서 Good morning Ontario resident. Ontario resident. R 발음 살려서 resident죠. 자, 그래서 Good morning Ontario resident. 이렇게 나는 좀 내리면서 읽어야 되겠다라는 식으로 준비 시간 동안 마음을 정하셔야 돼요. 다음 This is an announcement 할 텐데 This is가 아니라 This is an announcement 할 거예요. th 발음이죠. 혀끝이 아니라 지나가게. This is, This is an announcement. 시작. This is an announcement. 다시 시작. This is an announcement. 네, 화면 보시면서 선생님이 열심히 하시는군이 아니라 같이 하셔야 됩니다. 자, 방문을 닫고 뭔가 나 혼자 있는 곳으로 가서 부끄러움 없이 연습해 주세요. 자, 다시 한번. This is an announcement. 시작. This is an announcement. 좋아요. Reminding you, remind, 너에게 기억시켜주다, 알려주다. Reminding you, R 발음, reminding you. 자, of the Ontario Lake Festival 할 때 여기서 Ontario, O 앞에, 아에, 이, 오, 우 앞에 있어서 D가 된 거예요. The Ontario Lake Festival, Lake Festival, R 발음이죠. L 발음 혀를 펴고 혀끝이 앞니 뒤에 닿았다 떨어지게 Lake Festival, 시작. Lake Festival, 좋아요. 다음,
푸가 아니라 please 이렇게 길게 please 할게 please가 아니라 please 길게 해주세요. 시작. please 잘했어요. Please remember that, remember that, remember that. 자, th 발음 역시 잊지 마시고 The event will start today at 11 a.m. 다시 the event 시작. The event will start today at 11 a.m. 좋아요. 자, 다음 Join us for games 하고 올라갈 건데 join us 할 때 쪼가 아니라 join us예요. join us 시작. Join us for games, food, and entertainment. Games, food, and entertainment. 다시 join us 시작. Join us for games, food, and entertainment. Entertainment 시작. Entertainment 좋아요. 자, if you have any questions 할 때 캐가 아니라 ques죠. question. If you have any questions, please visit us at 이렇게 들어가는데 여기 다시 한번 if you have any questions if와 왼부사절은 무조건 앞으로 올린다라는 건 아닙니다. 여기서 내린다고 해도 뜻을 전달하는데 전혀 이상하지 않아요. If you have any questions, if you have any questions 전혀 이상하지 않죠. 그래서 내가 더 편한 억양으로 가시면 됩니다. 자, 역시 마찬가지로 푸가 아니라 please 길게 please visit us 시작. Please visit us 시작. Please visit us. Please visit us. 자, 다음 at the information desk, information booth 똑같은 뜻이죠. information 윗니가 아래로 지나가게 F 발음 information 시작. information 좋아요. 다음 booth, booth near the entrance, near the entrance, near the entrance 다시 시작. near the entrance, the entrance to the festival 시작. to the festival, to the festival and let us know what we can do for you. 자, 다시 let us know 시작. Let us know what we can do for you. do for you. for you도 for you가 아니라 for you 잊지 마세요. 자, 좋습니다. 그렇다면 이제 합쳐서 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자, 이번에는 전체적으로 같이 읽을 건데 선생님도 읽을 때 나도 모르게 좀 빨라지는 경향이 있습니다. 그래서 여러분 천천히 읽어주시고 자신감 있게 읽으며 무난한 억양을 항상 추구하세요. 어디서 올리고 어디서 내린다고 해서 성적이 전혀 달라지는 게임이 아닙니다. 파트 1은 지문을 읽어서 청자에게 정확하게 전달하는가 자연스럽게 전달하는가만 중요합니다. 당신이 아나운서인가 파트 1을 정말 몇 개월 내내 공부했는가를 보는 유형이 아니라는 거죠. 읽을 수 있는지를 보는 거기 때문에 오히려 무난한 것이 훨씬 더 안전하세요. 자, 그리고 고유명사나 어려운 단어들이 나온다고 하더라도 준비 시간에 내가 이걸 어떻게 읽어야 되겠다라고 준비한 그대로 자신감 있게 읽으시면 됩니다. 읽다가 만약에 실수를 하게 돼서 여러분 한두 번 정도는 다시 말할 수 있어요. 근데 중간에 뭐 I'm sorry 이런 거 하지 마시고 읽다가 틀리면 그냥 거기서부터 다시 읽으시면 돼요. 그렇지만은 여러 번 반복해서 다시 읽으면 자칫 채점자에게 읽지 못하는구나 라는 그런 인상을 줄 수 있습니다. 그러니까 굳이 그럴 필요가 없겠죠. 준비 시간이 없었던 것도 아닌데 그러니까 준비 시간 동안에는 입으로 막 읽으면서 철저히 준비를 하는 게 맞는 거고 그리고 읽으세요라고 할 때는 내가 생각하는 최선으로 읽는 것이지 한두 개 정도 뭔가 사전과 좀 약간 다른 약간은 조금 애매한 발음일지라도 성적은 나오게 됩니다. 자, 우리 그럼 같이 한번 읽어볼게요. Good morning부터 같이 한번 시작. Good morning, Ontario resident. This is an announcement reminding you of the Ontario Lake Festival. Please remember that the event will start today at 11 a.m. Join us for games, food, and entertainment. If you have any questions, please visit us at the information booth near the entrance to the festival. And let us know what we can do for you. 이렇게요. 그래서 우리가 파트 1 오늘 읽어봤는데 두 지문 다 난이도가 그렇게 높지도 않았고 실제 지문이 이 정도로 나온다라고 생각하시면 됩니다. 그래서 무난한 억양으로 고유명사 한두 개 정도 들어있는 것을 준비 시간 동안 준비하시고 그리고 너무 빨라지지 않게 그리고 너무 흐릿흐릿한 목소리, 흐릿흐릿한 경향을 보이지 않게 흐릿하다는 거는 What we can do for you 이렇게 읽어야 되는데 What we can do for you 이렇게 뭔가 힘없이 읽는 걸 말합니다. 그렇지 않게 노멀하게 자신감 있게 읽으시면 누구나 만점 받을 수 있어요. 자, 좋습니다. 우리 두 번째 문제도 마찬가지로 자신 있게 같이 한번 읽어볼까요? 자, 우리 탐색하자라는 차원에서 천천히 읽어보겠습니다. 시작! Are you interested in working in the biochemical industry? Baxter Industries, due to their recent expansion, is now hiring to fill various positions. Whether you are skilled in biochemistry, specifically, or have other skills, such as human resources, or administrative work,
We have a job for you. Take a look at our full list of job openings on our site now. 이렇게요. 무언가 job openings를 소개하고 있는 지문입니다. 자, 우리 그러면 천천히 같이 한번 보도록 하죠. Are you? 비동사 의문문은 끝을 올려 읽어요 라고 알고 계신데 같이 볼까요? Are you interested in working in the biochemical industry? 올리거나 industry 내리거나 전혀 이상하지 않습니다. 해서 비동사, 조동사 의문문을 올려 읽는다가 맞아요. 그렇지만은 여기서 내려 읽었다고 해서 채점자가 내렸기 때문에 레벨 7을 받을 거를 레벨 6를 준다 이러진 않는다는 거죠. 자, 그러니까 너무 세세한 첫 번째 파트부터 너무 예민하게 우리가 반응을 하게 되면은 시험을 볼 때 약간 기 빠지는 느낌이 있습니다. 그래서 파트 1은 파트 1답게 약간은 평상시 공부 열심히 하지만 시험에서는 좀 큰 목소리로 쿨하게 가는 경향이 있어야 돼요. 자, 우리 같이 보시죠. 다시 한번. 자, 얼 발음 살려서 are you 시작부터 명확하게 시작. Are you, are you, are you 이렇게 이 사람이 영어를 지금 발음을 제대로 한다 안 한다를 떠나서 목소리 자체가 작다, 뭔가 적극적이지 않다 이런 이미지 좀 주면 안 되겠죠. 자, are you interested 시작. Are you interested? TED까지 명확하게 interested 시작. interested 좋아요. in working, 얼 발음 살아서 in working, or working, in working, in the biochemical industry 올라가죠. in biochemical, 시작. in biochemical, 체가 아니라 K예요. in the biochemical industry 올라가죠. industry 올라가요. 자, 다시 한번 are you 같이 해보겠습니다. 시작. Are you interested in working in the biochemical industry? 올라갔죠. 자, 다음 Baxter Industry, 시작. Baxter Industries. 선생님이 이걸 Baxter라고 읽었는데 혹시 이거를 박스터로 읽으셨어도 감점 없습니다. 고유명사는 내가 보이는 대로 읽는 거죠. Baxter Industries. Due to their recent expansion. Due to their 할 때 th 발음 혀끝이 앞니를 지나가게 their recent expansion 이거죠. 시작. Due to their recent expansion. 자, 최근 확장의 결과로 is now hiring 할 때 알 발음 is now hiring to fill various positions 시작 fill various positions 해서 많은 인력을 구하고 있다. 자, whether you are skilled in biochemistry 자, 당신이 여기에 스킬이 있건 아니건 이렇게 하면서 이제 문장이 연결되죠. 자, whether you are skilled in biochemistry specifically 특정 정확하게 specifically 시작 specifically 다시 시작 specifically or have other skills 시작 or have other skills 아니면 다른 쪽에 스킬이 있던 such as human resources 시작 such as human resources 자, 그리고 인사과 or administrative work 시작 or administrative work 할 때 나도 모르게 억양이 administrative work 하시는 분이 많은데 이거는 평음입니다. administrative work 이렇게 자 그대로 올림 없이 administrative work we have a job for you 시작 we have a job for you 자 take a look at our full list of job openings take a look at 시작 take a look at 다시 시작 take a look at our full list of job openings 다시 시작 full list of job openings on our site now 시작 on our site now now도 여러분 now가 아니라 now 시작 now 뭔가 연기하듯이 같이 해보세요. 이렇게 잘 안 되면은 손을 이렇게 앞으로 뻗으면서 now 자 좋아요. 자 우리 그러면 합쳐서 같이 한번 읽어보는데 아까 말씀드렸죠? 선생님도 빨라진다. 자 자신감 있게 천천히 읽어서 전달하면 됩니다. 자 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽어봅니다. 시작. Are you interested in working in the biochemical industry? Baxter Industries, due to their recent expansion, is now hiring to fill various positions. Whether you are skilled in biochemistry specifically or other skills, such as human resources or administrative work, we have a job for you. Take a look at our full list of job openings on our site now. 이렇게요. 그래서 천천히 쭉 읽어주시면 됩니다. 자, 읽을 때 선생님 이렇게 막 뭔가 이렇게 손이 움직이거나 약간 춤추시는 것 같은데 저도 그래야 되나요? 그건 아니에요. 왜냐하면 선생님이 이제 강의를 하다 보면은 또 이렇게 읽다 보면 약간 신나서 나도 모르게 이렇게 움직이게 되는데
저 혹시 저도 좀 약간 움직이게 됩니다 하시는 분들은 하셔도 됩니다. 자, 그렇지만은 무조건 그래야지 발음이 더 잘 나오는 건 아니세요. 조금 더 흥미있게, 좀 약간 재밌다 이렇게 읽다 보면은 나도 모르게 조금 움직이게 됩니다. 자, 좋아요. 우리 그럼 파트 1 여기까지고 지금부터 파트 2 보겠습니다. Describe a picture. 사진을 묘사하라. 난이도 하. 어렵지 않습니다. 자, 이런 사진 유형 같은 경우에는 완전히 문제은행이죠. 파트 1은 쉽고 파트 2 문제은행이기 때문에 자, 그래서 충분히 숙제만 한 20가지 정도 사진만 효과적으로 공부하시면 자, 다 커버할 수 있습니다. 자, 오늘 사진 보시면은 사진을 보자마자 준비 시간 동안에 삐 하자마자 아 하면서 준비를 하거나 아니면 쓰시거나 라기보다는 사진을 봤을 때 내가 어디를 어떻게 말해야 되겠다라는 구성을 잡는 게 훨씬 더 중요한 방법이죠. 그럼 딱 보자마자 오케이, 여기는 어딘지 모르겠는 거죠. 그러면 러비이다 라고 생각하시거나 어딘가에 로비, 아니면 누가 봐도 의사 선생님들이 걸어 다니고 있으니까 오케이, 나는 여기를 hospital로 하겠다라든지 여기는 어디다라고 딱 결정을 하셔야죠. 그래서 여기는 어디서 찍었다. 그리고 앞에 보이는 주인공 세 사람을 중점적으로 얘기하고 그리고 배경을 사람들이 걸어 내려오고 걸어 다니고 그리고 창문이 크구나 이런 식으로 정리해 주시면 됩니다. 자, 그럼 준비 시간 45초 동안에 이렇게 어디를 말해야지라는 것을 결정하면서 단어들을 준비하시는 거죠. 이때 이 단어들을 필기하셔도 되고 필기 안 하고 입으로만 연습하셔도 돼요. 이거는 개인적인 선택인데 선생님이 어떤 것이 더 좋다라고 말하기보다는 숙제를 하시다 보면은 나한테도 맞는 방법이 확실히 결정되실 거예요. 근데 지금까지 지켜봤을 때 저희 학생분들 같은 경우에는 이 사진 파트 같은 경우 필기를 안 하시는 분들이 조금 더 많긴 했습니다. 자, 그럼 보겠습니다. Introduction. 이 사진은 in the lobby에서 찍었다. in the lobby. 자, 그리고 앞에 세 사람, three people, sitting at a table에 앉아있고 having a conversation. 지금 같이 대화를 나누고 있습니다. 자, 그럼 이 세 사람에 대해서 말을 이렇게 같이 묶어준 다음에 이 중 한 명, the man 같은 경우는 wearing a white uniform, explaining something. white uniform 입은 남자가 뭔가 설명하고 있는 것 같고 그 같이 앉아있는 일행 두 명은 듣고 있는 걸로 보이죠. The other two listening to the man. 다음 그들은 having a coffee break. 확실한 거는 뭔가 커피를 한잔 하면서 휴식을 취하고 있는 거죠. 자, 그래서 이 앞에 있는 주인공들을 말한 다음에 그리고 나서 배경들을 정리해 줍니다. In the background, some people walking around the lobby. 그러면 로비를 걸어 다니고 있는 사람들이란 뜻이 되는 거예요. 자, 그리고 또 two people, 이 두 사람 같은 경우에는 walking down the stairs. 지금 계단을 걸어 내려오고 있죠. 자, 그리고 big windows on the left. 왼쪽에서 big windows를 쭉, 자, 지금 창문들이 쭉 펼쳐 있죠. 창문들을 볼 수 있습니다. 느낌은 뭐 비슷하죠? It seems like a typical hospital and everyone looks vibrant. 자, 여기는 그냥 전형적인 병원이고 모두가 다 활기차 보이네요. 이렇게 마무리를 합니다. 자, 그러면 선생님이 레벨 6 버전의 답안과 만점 답안 같이 보여드리는 거 알고 계시죠? 자, 우리 그럼 첫 번째로 레벨 6 답안 먼저 보겠습니다. 레벨 6 분들 답안의 특징은 사진을 열심히 묘사하지만 문법을 조금 틀리시고 하는 구간들이 있습니다. 이곳에 반영되진 않았지만은 양적으로는 이 정도인데 문법적으로 약간 완벽하진 않아도 레벨 6가 나온다 이렇게 생각해 주세요. 자, 그럼 보겠습니다. This picture was taken in a lobby에서 찍었습니다. I can see some people indoors. 여러분, 레벨 6이건 7이건 8이건 간에 인트로를 들어갈 때는 촥 하고 뭔가 휘리릭 유창하게 들어갈 수 있어야 되겠죠. 왜냐하면 템플릿이니까 템플릿 구간을 머뭇머뭇하면서 들어가면 안 돼요. 그래서 자신감 있게 싹 들어가서 Well, I see three people. 3명을 볼 수 있습니다. They are sitting at the table and talking about something. 자, 테이블에 앉아서 무언가 말을 하고 있어요. The man is black. 이 남자는 블랙입니다. 그러면 이 남자는 흑인입니다 라는 뜻을 말하고 싶었는데 자, the man has dark skin 이라고 하시거나 아니면 I think he is African American 이렇게 하셔도 좋아요. 자, 그렇지만 여기서 the man is black 했다고 해서 채점자가 이것 때문에 레벨을 안 준다라든지 기분이 확 상한다든지 하진 않습니다. 자, 괜찮아요. The man is black and he is wearing a white uniform을 입었습니다. Two people are listening. 두 명은 듣고 있어요. In the background, I can see other people. 다른 사람들을 볼 수 있는데 they are wearing uniforms. 다들 유니폼들을 입고 있죠. I think it is a hospital. 내 생각에 병원인 것 같아요. 지금 보시면은 앞에 있는 세 사람을 좀 묘사를 하다가 배경을 좀 얘기를 하긴 했지만 전반적으로 구성은 잡았는데 네, 맞아요. 설명은 확실히 부족합니다.
해서 앞에 있는 세 사람이 무엇을 입고 무슨 얘기를 하고 있는 것 같은지가 잘 드러나야 되고, 그리고 백그라운드 같은 경우에도 사람들이 걸어다닌다, 계단을 내려온다, 뭐 이런 표현들이 필요하지 않았을까요? 자, 그래서 더 고득점자 같은 경우에는 그런 것들이 잘 포함된, 자, 문법을 조금 틀리더라도 일단 답안에 양이 많고 상세하게 말하는 모습을 보일 수 있어야 합니다. 자, 우리 그럼 다시 한번 만점 기준으로 답안 보실게요. 항상 알고 계시죠? 레벨 7 기준을 드리지 않는 이유는 최선을 다해서 공부하다 부족하면 나오는 게 레벨 7이다. 이렇게 생각하셔야 돼요. 자, 좋습니다. 이 사진은 병원의 로비에서 찍었습니다. 어떤 병원의 로비, 어딘진 모르죠. 어느 병원인지는. 자, 이렇게 가볼게요. This picture was taken in the lobby of a hospital. 어떤 병원의 로비에서 찍었다. 자, what I noticed first is that 제가 처음으로 볼 수 있는 건요. There are 3 people sitting at a table and having a conversation. 테이블에 앉아서 대화를 나누고 있는 세 사람을 볼 수 있습니다. 자, the man, 남자, who is wearing a white uniform seems to be explaining something. 자, 흰색 유니폼을 입고 있는 남자가 무언가를 설명하는 걸로 보입니다. 자, 그리고 and the other two are listening to him. 그리고 왜 그 나머지 둘은 이 남자의 말을 듣고 있는 것처럼 보이죠. I guess they are having a coffee break in the middle of the day. 자, 일하다가 중간에 잠시 같이 커피 브레이크를 갖고 있는 것 같아요. 커피 한잔 하면서 얘기하고 있는 것 같습니다. 그래서 앞에 있는 주인공을 이 정도로 정리를 하는데, 물론 이 사람을 여러분 한 명 한 명 더 묘사할 수 있어요. 그렇지만은 45초라는 시간이 한정적이기 때문에 일부러 줄인 거죠. 자, 그리고 나서 자, 나는 배경에서 할 말이 있다. 그럼 이들을 줄이고 뒤로 가야 합니다. In the background, some people are walking around the lobby를 걸어 다니고 있고, and there are 2 people walking down the stairs. 2명은 지금 계단을 걸어 내려오고 있어요. I can see big windows on the left side. 왼쪽에는 자, 제가 큰 창문들을 볼 수 있습니다. 느낌. Overall, it seems like a typical hospital. 그냥 보편적인 병원이고, and everyone looks vibrant. 다들 다 활기차 보입니다. 이렇게 마무리했죠. 그래서 보신 것처럼 구성을 템플릿에 맞춰서 잘 만든 거 둘째 치고 알맹이가 많게 인물 묘사 충분히, 그리고 배경들을 충분히 묘사했어요. 한 가지 팁을 드리자면, 공부할 때는 내가 무언가가 부족하면 채우면서 공부하면 됩니다. 그런데 만약에 여러분 시험에서 뒷부분에 말할 내용이 많아도, 말할 만한 거리가 되게 많아도 내가 영어로 말할 자신이 없다, 이럴 때가 있을 수 있죠. 그런 경우는 앞에 있는 인물 묘사를 조금 더 늘리시면 돼요. 의도적으로. 그럼 뒤에 할 말이 많아도 내가 못하겠으니까 그런 티를 내면 안 되겠죠. 그래서 그럴 때는 인물 묘사 늘리시고 in the background, I can see some big windows 하고 느낌으로 끝나는 거예요. 그래서 양 조절을 평상시에는 물론 이제 완전히 정석으로 모르면 채워가는, 모르면 찾아보는 방식으로 공부하셔야지만 시험에서는 내가 잘하는 부분을 중점적으로 보이는 방식으로 시험 보시기 바랍니다. 자, 다음은 Part 3, Respond to Questions. 질문들에 대답하라 유형입니다. 자, 난이도는 상이다. 알고 계시죠? 3, 5, 6 파트가 토익 스피킹에서 가장 어렵습니다. Part 3를 잘하는 여러분 가장 좋은 방법, 지난 강의에서 말씀드렸죠? 첫 번째로 많은 문제를 푼다. 두 번째로 선생님 답안 많이 외운다. 그리고 마지막으로 나의 답안도 만들어 본다. 이거예요. 자, 우리 영어 공부한 지 얼마 안 된, 토익 스피킹 공부를 한 지 얼마 안 된 학생일수록 제일 중요한 건 마치 저금한다라고 생각하면서 일단은 영어 공부를 많이 외워줘야 합니다. 그죠? 답안을 많이 외우고 많이 풀고 하면서 일단 축적을 해줘야 돼요. 아직 영어 기초가 쌓이지 않은 상태에서 나의 답안을 만든다라는 것 자체가 넌센스이기 때문이죠. 그래서 처음에는 많이 외우면서 공부를 하시다가 많이 외우다가 보면은 이제 그다음부터는 나의 답안을 조금씩 만들 수 있고 조합해서 사용할 수 있게 됩니다. 자, 여기서 굉장히 중요한 거는 영어는 퍼즐이 아니기 때문에 외워서 다 퍼즐로 돌린다는 아니에요. 아무래도 한 50% 정도는 외운 데서 나와서 돌려서 쓰게 될 것이고, 그리고 또 일부는 내가 창조해서 창작해서 말을 해야 되겠죠. 자, 그래서 공부하실 때 기초일수록 많이 외우시고, 자, 그리고 어느 정도 한 20문제, 30문제 이상 공부를 하시고 나서부터는 고득점으로 가기 위해서 나의 답안도 한 세트 만들어 본다, 이렇게 생각하셔야 됩니다. 그러니까 질문에 대해서 일단 외우고 그러면서 내 답안 버전으로 한번 만드시라라는 뜻이죠. 네, 좋아요. 그래서 오늘 문제 보겠습니다. 자, 먼저 question 4. 화면에 문제 나오는 유형이죠. What is your current job and how long have you been working? 자, 현재 하는 일이 무엇이고 얼마 동안 일했습니까? 이렇게 물어봤죠. 이 유형의 준비 시간이 여러분 있습니다. 그죠? 3초 준비가 있긴 해요. 근데 3초 동안에는 많은 걸 준비할 수 없습니다. 이때 할 수 있는 건 두 가지일 것 같아요. 문제를 성우가 읽어주었을 때 화면에 문제가 나와 있죠. 내가 순간 해석을 못했다. 그럼 당연히 문제를 다시 읽으시는 시간이 될 것이고, 내가 문제를 해석을 했다라고 한다면은 빠르게 아이디어를 떠올려야 되겠죠.
현재 하는 일이 무엇이고 얼마나 일했습니까? 에 대하여 꼭 진실을 말하셔야 되는 건 아니에요. 자, 나는 현재 하는 일이 as a computer engineer로 일을 해오고 있고 그리고 11 years and 4 months, 11년 그리고 4개월째 일해오고 있다. 정확하게 pretty satisfied with my job. 저는 제 직업이 너무 만족스럽습니다. 이렇게 대답할 예정이에요. 자, 먼저 레벨 6 분들 같은 경우에는 질문에 대답한다에 집중하시면서 나는 문제를 이해했고 반응을 한다에 집중을 하세요. 말을 많이 못하시더라도 괜찮아요. 나는 질문에 대답한다. 나는 받아칠 수 있다. 이걸 명확하게. 자, 보겠습니다. My current job is a computer engineer. 제 현재 직업은 컴퓨터 엔지니어입니다. And I'm not sure. 잘 모르겠어요. It is about 8 years. 한 8년 정도? 이렇게 대답을 한 거죠. 나는 8년간 일해오고 있다. have been ing를 사용하지 못했어도 한 8년? 이런 식으로 질문에 일단 대답은 한 거죠. 자, 그럼 만점자 같은 경우에는 정확한 표현을 사용해서 대답합니다. 자, I have been working as a computer engineer for more than 10 years. 저는 10년 넘게 컴퓨터 엔지니어로 일해오고 있습니다. 이렇게 말을 했죠. 그러면 현재도 그 직업이라는 거예요. 10년 넘게 이 직업으로 일해오고 있습니다. It's been 11 years and 4 months to be exact. 무슨 뜻이죠? 정확히 말하자면 11년 4개월이에요. 이렇게 정확히 하자면 이란 뜻이에요. 자, I chose specifically to be an engineer. 자, 저는 제가 엔지니어가 되기로 구체적으로 콕 찍어서 제가 엔지니어가 되고 싶었습니다. 로 결정했다. So I'm pretty satisfied with my job. 그래서 저는 I love my job. I'm pretty satisfied with my job. 같은 뜻이죠. 저는 제 직업에 매우 만족합니다. 딱 내가 찍어서 내가 선택했기 때문에 이렇게. 그래서 보시면은 여러분 양 차이로만 보지 마시고요. 질문에 대해서 얼마나 자세하고 적극적으로 그걸 또 영어 문장으로 정확하게 표현했는지를 보시기 바랍니다. 단순히 양이 많건을 떠나서 내용 자체도 좋다라는 거죠. 자, 그리고 또 question 5. Do you prefer to have a job that requires frequent business trips? 잦은 출장을 가야 하는 직업을 선호하나요? 방금 문제 같은 경우에는 성과 문제를 읽어줄 때 우리가 문제를 이렇게 보고 있으면 해석이 바로 됩니다. 자주 출장 가는 직업을 선호하냐? 이렇게. 그럼 3초 준비 시간 동안에 어떻게 하죠? yes인지 no인지 빠르게 결정해야죠. no, 나는 비행기 타는 게 싫어. 라든지 yes, 나는 경험하고 싶어. 라든지 이런 식으로 마음을 빠르게 아이디어를 정리하는 시간으로도 쓰실 수 있어요. 자, 보시면 저는 잦은 출장을 가는 직업이 좋습니다. 출장 가는 거 좋아요. 이유는 broaden my perspectives. 저의 관점들을 넓힐 수 있다. 나의 관점이 넓어진다. 경험을 많이 하니까 아는 것도 많아지고 아는 세계가 많아지는 거죠. 자, 또 fun to explore something new. 뭔가 새로운 것을 탐험하는 게 좋아요. 안 가본 나라에 간다. 안 가본 도시에 간다. 안 가본 레스토랑에서 새로운 음식을 먹어본다. 우리가 다 좋아하는 거죠. 자, 우리 그럼 이것을 반영하여 질문이 물어본 것은 출장을 자주 가는 직업이 좋냐? 이렇게 물어본 거니까 레벨 6에서는 그것에 반응하는 모습이 1순위입니다. Yes, 문장을 그대로 활용하여 I prefer to have a job that requires frequent business trips. 지금 화면에 의문문이 떠 있으니까 그걸 그대로 뜯어서 대답을 한 거죠. 그리고 인용한다라고 합니다. 자, 그것을 선호합니까? 그랬으니까 네, 나는 선호합니다. 이렇게 가져왔어요. Because that's so much fun. 왜냐면 재밌잖아요. 이렇게. 물론 that's so much 약간 더듬긴 했지만 so much fun 하긴 했지만은 그래도 질문에 대답을 다 하셨기 때문에 성적 나오는데 아무 지장이 없습니다. 레벨 6가 그래서 목표인 선생님분들 중에는 자, 간혹 우리 학생들 중에 6이 목표인데 오히려 문법이 깨지면서 너무 말을 많이 하려고 하시는 것보다는 질문에 대답을 하고 있다를 차근히 보여주시는 게 알고 보면 전략적이라는 거예요. 저는 레벨 6도 좋고 7도 좋아요. 이렇게 중간에 있지 마시고 6이면 6, 7이면 7 확실하게 해야 된다는 거죠. 레벨 6가 목표시면 어떻게? 짧게 공부하면서도 질문에 대답하는 데만 집중을 한다. 레벨 7이 목표다. 레벨 8이 목표다. 공부 많이 한다. 이런 식으로 확실하게 노선 가셔야 된다는 거죠. 자, 좋아요. 레벨 8 답안 보겠습니다. Yes, I prefer to have a job that requires frequent business trip. 이유가 명확해야죠. 저는 출장을 자주 가는 직업이 좋습니다. Because I will be able to broaden my perspectives. 저의 관점을 넓히는 것이 가능하겠죠. By meeting various people. 다양한 사람들을 만나면서요. 자, it would be so much fun to explore something new. 뭔가 새로운 것을 탐험하는 건 좋을 것 같아요. 왜인지 이유가 명확하죠. 자, 그리고 question 6입니다. 30초짜리 대답이죠. 30초 동안 대답을 하는 게 조금 더 어려울 수는 있는데 자, 역시 얘도 준비 시간은 3초입니다.
What are some advantages of working at home compared to working in the office? 사무실에서 일하는 것과 비교했을 때 재택근무의 장점들은 무엇이 있습니까? 이렇게 물어봤죠. 사무실에서 일하는 것과 재택근무 둘 중에 뭐가 좋습니까가 아니라 자, 이 질문은 재택근무의 그냥 장점을 물어보았습니다. 그럼 준비 시간 3초 동안 필기는 못하는 거 알고 계시죠? 3초 동안 뭘 쓰기는 시간이 너무 짧아요. 자, 그러니까 자, 첫 번째 저는 재택근무의 장점이 뭐라고 생각하냐면 save money on transportation and food. 아무래도 교통비와 식비를 줄일 수 있겠죠. 왜냐하면 자, 교통비를 써서 회사로 왔다 갔다 하지 않아도 되고 그리고 또 집에서 식사를 하게 되니까 밖에서 사 먹는 것보단 조금 더 저렴할 테니까. 두 번째로 can take care of their kids. 집에서 일을 하는 직원들은 자신의 자녀들도 잘 돌볼 수 있습니다 하는 그런 재택의 장점을 한번 담아볼게요. 자, 좋습니다. 먼저 레벨 6 기준으로 물론 문법이 조금 틀리고 하는 거 알고 계시죠? 같이 보겠습니다. 자, 먼저 문제를 응용하여서 What are some advantages of working at home compared to working in the office 했으니까 그대로 받아서 There are some advantages 이렇게 받아주면 되겠죠. 화면에 문제 나오니까. 자, 서로 먼저 말해줍니다. There are some advantages of working at home compared to working in the office. statement 그대로 바꾸지 말고 가져오시고요. 첫 번째, the first point I want to say is that 처음으로 하고 싶은 말은요. I can save my money. 돈을 아낄 수 있어요. Restaurant food is expensive. 식당 음식은 비싸죠. 그래서 집에서 밥을 먹음으로써 식비를 많이 아낄 수 있다. 이렇게 가야 되는데 추가 설명이 없습니다. Second, 두 번째, I can save time. 시간을 아낄 수 있어요. 그렇죠. 시간을 아낄 수 있어요. 어디에? I mean, 내 말은 bus takes long time. 버스는 오래 걸려요. So, I can save time. 자, 내가 시간을 커뮤트에 쓰지 않아도 되기 때문에 그래서 시간을 아낄 수 있다. 이런 식의 설명이 필요했던 거예요. 뒤에 보시는 만점 답안에 그런 부분들이 다 반영되어 있겠죠. 자, therefore, 그러므로 I want to work at home. 그래서 집에서 일하고 싶습니다. 이렇게. 자, 재택근무의 장점들이 있다. 첫 번째로 자, 식비를 아끼다. 자, 그리고 교통시간을 아끼다. 나름대로는 답안이 드러는 났어요. 질문의 대답을 분명히 이해하고 하고는 있습니다. 그러나 이렇게 보시면 내용적으로 영어적으로 조금 부족한 모습이긴 하죠. 자, 우리 그럼 만점 답안 보시면서 정확한 표현 또 배워보실게요. 자, 서로는 똑같습니다. 서로는 다를 이유가 없죠. There are some advantages. 이게 말할 때 advantages 말하기 조금 힘드신 분들 같은 경우는 there are some good points로 바꾸시면 돼요. good points. 만약에 disadvantages 물어봤다면 there are some bad points 이렇게 하시면 되겠죠. 자, 좋아요. 자, working in the office가 있다. The first thing I want to point out is a matter of money. 제가 처음으로 말하고 싶은 포인트는요. 돈 문제 아닐까요? 이렇게 조금 캐주얼하게 표현해봤어요. 다시 한번. 돈 문제 아닐까요? The first thing I want to point out is a matter of money. 돈 문제인 것 같아요. We spend so much money on transportation and food. 우리는 교통비와 식비에 너무 많은 돈을 씁니다. Which isn't necessary if I work at home. 제가 집에서 일했다면 필요한 비용이 아닌 거죠. 자, 좋아요. Also, 또한 people who have kids would be so thankful about being able to take care of their kids while continuing their career at home. 자, 아이가 있는 사람들은 굉장히 감사할 것이다. About being able to take care of their kids. 자, 자신의 자녀들을 돌볼 수 있다는 것에 매우 감사할 것이다. While continuing their career at home. 집에서 자신의 커리어를 계속 이어가면서도 집에서 커리어를 이어가면서도 자녀도 돌볼 수 있고, 그죠? 재택근무 같은 경우에는 그러면 이제 그런 부분에 대해서 매우 감사할 것이다. 그럼 그런 부분이 장점인 거죠. 그럼 여기서 나타난 장점은 돈을 아끼고 시간을 아끼다라는 내용과 그리고 자녀를 돌보는 이 커리어를 포기하지 않아도 되고 자녀를 돌보는 것도 가능할 것이다 라는 부분을 말해보았습니다. Therefore, 그러므로 This is why many people want to work at home. 그래서 많은 사람들이 집에서 일하고 싶죠. 이렇게요. 자, 그래서 질문에 대하여 우리가 타당한 의견으로 자, 문장을 활용하여 대답을 제대로 해주었는데 여기서 여러분 잊지 마셔야 될 것은 자, 아무래도 내용이 탄탄하면서도 고득점자일수록 문장이 쭉쭉 나오는 게 중요합니다. 그러니까 예를 들면은 문법이 완벽하더라도 여러분 문법이 완벽하더라도 양이 너무 적으시면 고득점이 어렵다는 거예요. 그러니까 문법을 완벽하게 가져가면서 양을 좀 조금만 말하는 이런 방향보다는 많은 내용을 조금 틀리면서 많이 말씀하시는 게 일단은 가장 기본적인 게 아닌가라는 생각입니다.
자, 그래서 할 말이 많은 것도, 아이디어가 많은 것도 아주 큰 장점 중에 하나입니다. 그러니까 할 말이 많고, 아이디어가 많고, 많이 말하면서 조금씩 틀리는 걸 내가 고쳐나가는 방향이 조금 더 현실적이다라는 거죠. 자, 이 방법 말고도 여러분 예시만으로 풀이도 가능합니다. 자, 여기서 working at home is much better than working in the office. 재택근무의 장점을 말하는 거니까 예시에서 재택을 했을 때의 장점이 효과적으로 드러난다면 충분하겠죠. 자, 그럼 예시만으로 한번 풀어볼게요. I believe working at home is much better than working in the office. 사무실에서 일하는 것보다 자, 재택근무가 훨씬 낫습니다. Let me explain with example. 자, 예시로 설명할게요. 하면서 거짓 예시를 지금도 시작하는데 내 친구가요 하면서 시작을 할 텐데요. 사실은 제가요 하셔도 되고요. 혹은 누가요든 다 상관없어요. 어차피 거짓 예시죠. 자, 보겠습니다. I have a friend. 친구가 있어요. And she's working at home. 제 친구는 재택근무해요. 자, when she had a second baby. 두 번째 아이를 가졌을 때 she was considering quitting her job. 직업을 그만두는, 회사를 그만두는 고민을 했습니다. Because the company was far from home. 집에서 회사가 멀었기 때문에. And she wanted to take care of her children at home. 그리고 집에서 아이들을 돌보고 싶은 마음도 있었거든요. 자, but her company wanted to keep her. 자, 그러나 제 친구를 회사에서 킵하고 싶었다. 그러니까 계속 고용하고 싶었고 and allowed her to work at home. 집에서 일하는 것을 허락해 주었어요. 그러니까 재택근무가 허락된 거죠. She was able to keep her job. 자, 직업을 킵하는 것이 가능했다. While taking care of her household and kid. 자, 가정을 돌보고 자녀를 돌보면서도 자신의 직업을 킵하는 것이 가능했습니다. I think that is wonderful. 정말 너무 최고네요. 자, therefore, 그러므로 this is why many people want to work at home. 그래서 다들 집에서 일하고 싶죠. 이렇게요. 물론 모두가 다 집에서 일하는 것을 원하는 건 아닙니다. 난 재택근무가 싫고 출근하는 게 좋다. 이런 분들도 있어요. 질문에서는 여러분, 질문에 대답을 한다라는 걸 보겠다는 거지 모든 사람들이 다 좋아할 만한 대답을 하시는 게 아니라 이건 어디까지나 100% 퍼스널한 대답이에요. 그냥 나의 이야기고 내가 좋은 대로 가는 거고 내 친구 이야기 막 지어내는 거예요. 자, 그래서 이 질문에 대해서 3초밖에 준비 시간이 없기 때문에 이게 뭔가 first, second이 잘 안 되는 학생들이 있습니다. 나는 약간 정리가 안 된다. 이런 분들 같은 경우 아이디어가 딱 한 줄만 생각난다. I can save my time. 시간을 아낄 수 있다. 말고는 더 이상 생각이 안 나는 거예요. 이런 케이스. 뭔가 아이디어가 아이를 돌볼 수 있다. 말고는 더 이상 생각이 안 난다. 분들 같은 경우는 이렇게 예시로서 대답을 만들어 가시는 것도 권유합니다. 만약에 이유를 두 개를 말해야 되는데 예시 속에서 의견이 하나밖에 안 나타났다라고 할지라도 레벨 7까지는 문제가 없어요. 물론 만점 형태는 first, second으로 가시는 걸 당연히 권유합니다. 그렇지만 자, 문제에 맞춰서 나는 오늘 first, second을 못하겠어라고 한다고 시험을 안 볼 수는 없거든요. 그래서 조금 유연하게 반응하시면 어떨까요? 네, 좋습니다. 자, 우리 그러면 Part 3 여기서 마무리하고 Part 4, Respond to questions using information provided 가겠습니다. 자, 주어진 정보를 활용하여 표를 보고 대답하라. 난이도는 중정도로 항상 보고 있습니다. 이유는 알고 계시죠? 문제 은행이기 때문에. 토익 스피킹은 전체 유형 6파트 중에 Part 1, 1, 2, 4, 5 파트가 문제 은행입니다. 그러니까 1, 2, 4, 5 파트는 숙제를 제대로 해주시면 되는 거고 3, 6 파트는 많이 외운다. 선생님, 숙제를 제대로 한다라는 뜻이 외운다는 뜻 아닌가요? 약간 달라요. 숙제를 제대로 한다라는 뜻은 유형을 경험하시면 충분하다는 뜻이에요. 그러니까 반복은 하되 안 보고 언제나 찔렀을 때 나올 만큼 외울 정도는 아니라는 거죠. 그러니까 문제를 푸는 데 의의가 있는 거고 3, 6 파트는 많이 외우시는 게 중요합니다. 자, 우리 그럼 Part 4 오늘의 표 보겠습니다. 아마도 실전 도전하실 때 이미 보고 오셨을 텐데 자, 일정표죠? 자, 표 읽는 시간이 준비 시간이 45초가 주어집니다. 그냥 위에서부터 아래까지 쭉 읽으시는 걸 권유하고요. 읽으시다가 가끔 이게 무슨 뜻인지 모를 때가 있어요. 어떤 단어 하나가 난 뭔지 모르겠다. 그러면 그냥 그것을 행사 일정 그대로로 받아들이시고 꼭 그걸 해석해야지만 풀 수 있는 건 아니라는 거죠. 자, 그럼 보겠습니다. 자, 오늘의 표 위에서부터 천천히 읽어보자면 Kids Care Class Offering, 아이를 돌보는 수업, 이 offering 된다. 날짜 2월 3일 2020년도. 이거는 February 3rd. 이것을 읽을 때는 2020 하셔도 되고 아니면 2020 하셔도 됩니다. 자, 또 registration fee is $40 for a whole day. 하루 종일 $40. 자, where to get more information. 정보를 얻기 위해서는 어디로 연락해야 되나요?
Call us at 02-566-0001 전화번호 이 전화번호로 연락해라. 자, during normal business hours. normal business hours면은 자, 우리가 흔히 알고 있는 business hours 있죠. 사무실이 여는 시간은 흔히 아침 9시에서 오후 한 4, 5시 정도까지가 normal business hours라고 볼 수 있죠. 자, 우리 그러면 어떤 코스들이 제공되는지 보겠습니다. 먼저 9 a.m. to 9:50 a.m. 9시에서 9시 50분에 The growth of children under the age of 3 3세 이하 어린이들의 성장이라는 코스입니다. 또 10시에서 10시 50분은 Infant Psychology, Infant Psychology. 자, 신생아 심리, 유아 심리. 자, 또 11 a.m. to 11:50 a.m. How to have conversation with children. 아이와 대화를 어떻게 하는지, 대화 방법. 자, 또 1시에서 1시 50분 Effective storytelling, 효과적인 스토리텔링 includes a demonstration, 시연이 포함되어 있습니다. 아이에게 동화책을 읽어줄 때 어떻게 읽어줘야 효과적인지를 배우는 수업인가 봐요. 자, 또 2시에서 2시 50분 Curious indoor games, 흥미로운 실내 게임. 자, 또 3시에서 3시 50분 자, tactile learning play. 여러분, tactile learning play가 뭐냐면 촉감놀이를 배우는 거예요. 촉감놀이. 무엇으로? Using hands, feet. 손을 사용한, 발을 사용한 촉감놀이를 배우게 됩니다. 자, 우리 그러면 표를 쭉 읽어보셨는데 표를 읽을 때 잘 읽는 방법이라는 게 아니라 그냥 위에서부터 아래까지 읽으시면 되고 마치 여기서 보시는 것처럼 자, 방금 tactile, 이게 지금 뭔지 몰랐다라고 할지라도 뭔가를 배우는 거구나, 손과 발을 이용하여 이렇게 그냥 코스 그대로 보시면 돼요. 문제랑 연관이 안 될 수도 있고, 그죠? 만약에 연관이 된다고 할지라도 뭔가 어떤 그냥 제목처럼 복합명사로 보시면 되는 거죠. 자, 먼저 7번 문제. 우리 애쉬도 들어보는 거 알고 계시죠? 먼저 한번 들어보겠습니다. 아까 애쉬 들어보셨는데 애쉬 들을 때 약간 나는 이 구간 좀 힘들었다 이럴 수 있으니까요. 자, 들어보세요. 7. What time does the first class start? And how much should I pay for each class? 오케이, 자, 보겠습니다. What time does the first class start? 첫 번째 수업이 언제 시작? And how much should I pay for each class? 여기서 여러분 들으셔야 되는 거는 first class start랑 how much만 들으시면 돼요. how much. 그러면 수업료를 당연히 물어봤겠다라는 생각을 하는 거죠. 7번 문제에서는 예스노를 물어보지 않고 확인하지 않고요. 또 길게 말하는 걸 물어보지 않아요. 항상 이 윗부분에서 나온다는 법은 없지만은 짤막짤막한 걸 물어볼 수밖에 없습니다. 자, 그러면 자, 첫 번째 수업은 아침 9시 9 a.m.에 시작을 하고요. 그리고 registration fee는 $40 for whole day, 하루 종일. 그러니까 코스당 내는 게 아니라 whole day가 $40. 자, 그럼 대답을 해보자면은 역시 레벨 6 Part 3와 같습니다. 질문에 대답하는 데만 먼저 중점적으로. The first class will start at 9 a.m. 9시에 시작합니다. And registration fee is $40 for a whole day. 하루 종일 40불이에요. 질문에 정확하게 대답해줬고 만점자는 조금 더 설명적으로 대답해야 됩니다. The first class will start at 9 a.m. and we do not charge per class. 한 클래스당 차지하지 않아요. Registration fee is $40 for a whole day, so you can listen to all courses offered on February 3rd. 이 날짜에 제공된 모든 코스를 다 들을 수 있습니다. 라는 것을 상당히 설명스럽게 표현해 주었죠. 자, 그래서 레벨 6는 답만, 그리고 더 고득점일수록 최대한 질문에 대답하는 상담사처럼 대답한다. 최대한 상세하게 설명한다. 이렇게 가주셔야 돼요. 15초 동안 이 정도를 대답한다라는 거는 한마디로 말하면 여러분 준비 시간 3초가 있긴 하지만 3초 동안에 이런 문장들을 어차피 손으로 쓸 수는 없습니다. 무슨 말이냐면은 파트 4에서 3초는 답안을 보고 판단하는 시간이에요. 여기가 답이구나. 이렇게. 이게 다예요. 그리고 나서 15초 동안 이 정도로 말을 한다라는 건 평상시에 공부를 많이 했다라는 반증이겠죠. 자, 우리 그러면 question 8입니다. 우리가 언제나 8번에서 A씨가 잘 안 들리는 어려움이 있어요. 다시 한번 들어보세요. 8. I heard that there will be a course related to infant psychology in the afternoon. Is that right? 네, 좋습니다. I heard that there will be a course related to infant psychology in the afternoon. Is this right? 맞아요? 자, infant psychology가 오후예요? 이렇게 물어봤죠. 오후 아니죠? 아침 10시에서 10시 50분이었습니다. 딱 듣자마자 infant psychology afternoon. 아닌데? 하고 딱 캐치할 수 있는 거죠. 자, 그러면 레벨 6. Oh no, infant psychology will be held from 10 a.m. to 10:50 a.m.
질문에 대해서 여러분 대답을 오전이다라는 것을 또 강조해야 되기 때문에 AM 꼭 하셔야 게 좋겠죠. 여기서 물론 표를 보면서 말을 둘 다 하고 있다면 AM, PM 안 해도 되지만은 표를 안 보고 있는 사람이 나한테 질문을 한다라는 컨셉이기 때문에 오후에요. 그랬을 때 10 to 10:50 하면 낮인지 밤인지 알 수 없죠. 그죠? 오전인지 밤인지. 그러니까 기왕이면은 어려운 거 아니니까 AM, PM 항상 붙이는 습관이 좋습니다. 자, 그리고 또 조금 더 설명적으로 now the course on infant psychology 이것에 대한 코스는 will start at 10 in the morning 아침 10시에 시작하고요. and will finish at 10:50 a.m.에 끝납니다. So it is not in the afternoon. 그거 오후에 있는 거 아니에요. 이렇게 명확하게 다시 한번 확인해 줬죠. 아니에요. 오후 아니에요. 이렇게. 자, 해서 8번에서는 왜 yes인지 왜 no인지를 꼭 설명해야 된다라는 거 잊지 마시고요. 자, 그리고 마지막 question 9 같은 경우는 A씨 상당히 잘 들립니다. 자, 잘 들어보세요. 9. Oh, I think I can get there at 1 p.m. Can you tell me all courses I can take after 1 p.m.? 자, after 1 p.m. 1시 이후. 1시 이후. 이것만 들으면 되죠. 1시쯤에 도착할 수 있을 것 같은데 제가 참여할 수 있는 1시 이후의 모든 과정들을 다 말해줄래요? 자, 보시면은 세 가지가 있었습니다. Effective storytelling, 또 curious indoor games, 마지막으로 tactile learning play, 촉감놀이. 자, 그럼 이 세 가지를 설명해 주시면 되겠죠. 1시에 도착한다. 1시 이후에 들을 수 있는 코스는 세 가지입니다. 이렇게. 자, 그렇다면 레벨 6 같은 경우에는 말 그대로 답만 한다 잊지 마시고요. 자, 만점자 같은 경우는 더 설명적이다라 그랬는데 레벨 6 분들에게 제가 제안드리는 가장 좋은 쉬운 방법은 자, 이렇게 첫 번째, 두 번째, 세 번째 그대로 읽는 거예요. 첫 번째는 뭐다, 두 번째는 뭐다, 세 번째는 뭐다 이렇게. 그럼 약간 문법에 틀림이 있긴 하겠지만은 그래도 공부를 줄일 수 있는 좋은 방법입니다. 자, 보시면 The first is effective storytelling. Includes a demonstration from 1 p.m. to 1:50 p.m. 이거죠. 자, 여기서 이 세션에서는 effective storytelling에서는 시연을 포함하고 있기 때문에 정확하게 표현을 하자면 The first is effective storytelling that includes 하시거나 아니면 including으로 바꾸셔서 including 시연 이렇게 들어가야 되는데 자, 그렇게 하지 않고 쭉 읽어서 그냥 넣었다고 할지라도 이 부분은 레벨 6 답안으로는 괜찮습니다. 자, 또 The second is curious indoor games from 2 p.m. to 2:50 p.m. 마지막 The last one is tactile learning play using hands and feet from 3 p.m. to 3:50 p.m. 바꾼 게 아니라 있는 거 그대로 그냥 붙여서 읽어준 거죠. 네, 좋아요. 자, 그럼 만점 같은 경우에는 조금 더 설명스럽게 문장 구조를 바꾸면서 내려오겠죠. 자, 보겠습니다. Sure, there are 3 courses on the list. 리스트에는 3가지의 코스들이 있습니다. The first is an effective storytelling. 첫 번째는 효과적인 스토리텔링이에요. From 1 p.m. to 1:50 p.m. and that will include 그것이 무엇을 포함할 것이다. A demonstration, 시연을 포함할 것입니다. Secondly, 두 번째, there will be a course to try out curious indoor games from 2 p.m. to 2:50 p.m. 두 번째로는 흥미로운 실내 게임들을 해보는 시간이 있을 거예요. 이 시간부터 이 시간부터. The last thing scheduled on the list. 마지막으로 리스트에 지금 스케줄이 잡혀 있는 것은 is a tactile learning play using hands and feet을 사용한 촉감놀이입니다. Which is from 3 p.m. to 3:50 p.m. 이렇게요. 지금 보시면은 문장 구조가 전부 다 다르죠. 문장 구조가 그냥 다르니까 고득점은 아니지만은 이 정도를 30초 동안 말을 하려면 여러분 준비 시간 3초는 그냥 판단이죠. 평상시에 쭉쭉 말할 수 있도록 많이 공부가 되어 있다는 뜻이에요. 그렇기 때문에 고득점자는 문장이 바뀌어서 단순히 문장이 더 어려워서가 아니라 평상시에 공부를 많이 했구나. 반복 연습을 정말 많이 했구나라는 것을 알 수 있습니다. 네, 좋아요. 우리 이제는 Part 5, Propose Solution. 해결책을 제안하라 유형입니다. 난이도가 중상인 이유는 난이도가 상이지만 LC를 듣고서 해결책을 제안해야 되니까 그렇지만 문제 은행이기 때문에 중이다라고 말씀드립니다. 자, 오늘의 유형 아까 역시 LC 들어보셨을 텐데 그래도 우리 다시 한번 들어볼까요? 아까 LC를 못 들으신 분도 계실 수 있고 다시 한번 내가 제대로 들었는지 확인해 보시기 바랍니다. LC를 들을 때 되게 중요한 팁 중에 하나가 LC를 복잡하게 들으시면 안 돼요. 이 사람 이름, 네가 누군데, 다시 한번 연락 줄래? 내 전화번호는 뭐야? 이런 부수적인 내용을 전혀 듣지 마시고요. 제일 중요한 건 뭐냐면
항상 이 사람의 문제는 한 가지입니다. 이게 문제야 라고 말하는 걸 들으시는 게 굉장히 중요해요. 이게 문제야. 그리고 어떤 제약 조건이 있을 수 있어요. 그렇지만 일단 이게 문제야. 문제를 A씨를 들을 때 나를 복잡하게 만드는 요소는 어쩌면 내가 너무 많은 걸 듣기 때문이 아닌가라는 생각을 해보시기 바랍니다. 자, 그럼 지금부터 필기를 또 한번 해보시는데요. 이 유형은 필기를 하는 학생들도 많죠? A씨를 들으시는 동안 뭐가 문제다를 필기하시는데 너무 많이 쓰지 마시고 막 이 사람 이름, 내 이름 이런 거 쓰지 마시고요. 그냥 들으면서 넌 뭐가 문제구나 라는 문제의 핵심만을 적어보시기 바랍니다. 자, A씨 갑니다. Hello, this is Joy. I am calling to ask for your advice about my business, since I know you have a lot of experience in this field. I recently opened a grocery store in the west corner of Bloor Street, and I'm experiencing some issues with customer flow. There are a lot of people that walk past my store, but almost no customers enter. I think that's because there are a few more grocery stores nearby, and people tend to go to the shop they normally go to. I would really like to see more customers in my store. I already gave up flyers and coupons on the street, but it turned out to be useless. Do you have any suggestions or advice for me? I would really appreciate. 네, 좋아요. 자, 다 들으셨죠? 그럼 스크립트 지금부터 상세히 보도록 하겠습니다. 내가 들은 것이 맞는지. 자, Hello, this is Joy. I'm calling to ask for your advice about my business. Since I know you have a lot of experience in this field. 당신이 경험이 많기 때문에 나는 당신에게 조언을 요청하고자 전화했다. 지금 보시면은 문제랑 아무 상관없는 인사였습니다. 계속 보실게요. I recently opened a grocery store in the west corner of Bloor Street. Bloor Street의 자, 한쪽 코너에 한쪽 구석에 식료품점을 제가 지금 오픈했습니다. And I'm experiencing some issues with customer flow. 고객들의 플로어에 관련하여 고객들이 우리 가게에 들어오는 거에 관련하여 이슈가 좀 있어요. There are a lot of people that walk past my store. 우리 가게 앞을 지나가는 사람은 많아요. But almost no customers enter. 들어오는 사람이 없어요. I think that's because 왜냐면 there are a few more grocery stores nearby. 주변에 식료품점들이 몇 개 더 있습니다. And people tend to go to the shop they normally go to. 그리고 사람들은 가던 데 가는 것 같아요. I would really like to see more customers in my store. 저는 가게에서 더 많은 고객을 만나고 싶습니다. I already gave out flyers and coupons on the street. 제가 길에서 이미 전단지와 쿠폰을 나눠주기 다 해봤는데요. But it turned out to be useless. 소용없더라고요. Do you have any suggestions or advice for me? I would really appreciate it. 자, 정말 감사합니다. 저에게 주실 조언이 없을까요? 이렇게요. 자, 여러분 간단하게 말하면 뭐죠? 식료품점 장사가 안 되는 거예요. 되게 간단하죠. 제약 조건 뭐였습니까? 이미 전단지 나눠주고 쿠폰 줬다라고 했습니다. 자, 그럼 정리를 한번 해보자면은 I recently opened a grocery store in the west corner of Bloor Street. 에다가 이미 차렸다. And I'm experiencing some issues with customer flow. 고객 들어오는 것에 관련하여 문제가 좀 있다. I would really like to see more customers in my store. 저는 제 가게에 고객이 좀 더 많았으면 좋겠습니다. 고객이 안 들어옵니다. 이렇게요. 자, 그리고 제약 조건은 gave out flyers and coupons. 전단지랑 쿠폰은 이미 길에서 나눠줬는데 소용이 없었다. 여러분, 쿠폰을 나눠줬다라는 거는요. 무슨 뜻이냐면 할인을 하면 안 된다는 뜻이에요. 쿠폰을 준다는 거는 예를 들면 5% 쿠폰, 10% 쿠폰이었겠죠. 그럼 쿠폰을 이미 줬는데 안 된다라는 거는 할인도 안 된다라는 뜻이고 1+1도 여러분 전부 다 할인입니다. 그러니까 평상시에 시험을 보실 때 쿠폰과 할인이라든지 아니면 전단지 같은 답안으로 풀 수 있는 문제는 안 나온다고 보시면 됩니다. 자, 그래서 이 문제는 장사가 안 되는 전형적인 유형이란 얘기죠. 식료품점이 장사가 안 된다. 사실 얼마 전에 시험에 출제된 문제죠. 장사 안 된다. 어떻게 풀어야 될까? 장사 안 되는 문제는 할인을 주고 음료수를 주고 빵을 주는 문제가 아니라 여러분 무언가를 주면서 보상하면서 푸시는 게 아니라 항상 그 가게에 갈 만한 강점, 스페셜티가 있어야 됩니다. 그 가게에 가야만 하는 이유, 그 가게가 인기가 많은 이유는 이유가 있다는 거죠. 스페셜티, 그리고 나서 어떠한 서비스를 멘션할 수 있어요. 그래서 보상보다는 회피보다는 실제 해결책을 진짜 그것으로 인해서 해결이 안 된다고 할지라도 해결책을 말하는 모습을 보이셔야 돼요. 자, 정리해 보겠습니다.
그렇다면 A씨를 들으시는 동안에 이런 구간을 정리했었겠죠. You are looking for a way to attract more customers and overcome the competition with nearby grocery stores. 더 많은 고객을 끌고 주변에 있는 식료품점들과의 경쟁을 이겨내는 방법을 지금 문제로 물어봤습니다. 자, 그렇다면 45초 준비 동안에 해결책을 이렇게 생각해 볼 수 있는데 이것을 필기하시면서 준비하시면 되겠죠? 마찬가지로 우리 학생분들이 물론 이제 개개인이 좀 다를 수 있지만은 파트 5 같은 경우에는 필기를 하시는 분들이 더 많습니다. 자, make a section specializing in selling organic fruits and vegetables. 가게 안에 자, organic이면은 유기농이죠. 유기농 과일과 야채를 파는 섹션을 이것을 집중적으로 그것만을 위한 섹션을 만들어라. 그러니까 유기농 섹션을 만들어라라는 뜻이죠. 어떤 특별한 강점이 필요하니까. 자, 또 start selling foreign ingredients. 외국 식재료를 팔아라. 맞아요. 우리가 해외 음식을 해 먹을 일이 있어요. 젊은이들 같은 경우에는. 그래서 이런 해외, 외국의 식재료들도 팔아라. 또 provide a delivery service. 그리고 배달 서비스를 하여라. 이런 서비스는 말 그대로 서비스입니다. 해결책은 아니죠. 그래서 해결책을 한 다음에 그리고 나서 서비스를 넣어줄 예정이에요. 자, 레벨 6 답안 먼저 보실게요. 보시면 레벨 6 답안은 앞서 드린 다른 파트들의 레벨 6 특징들과 같습니다. 질문에 대답은 하고 있으나 영어가 부족하구나, 양도 부족하구나 알고 계시죠? 자, 보겠습니다. Hi, this is C calling. How are you? You are looking for a way to attract more customers. 손님을 더 끌고 싶다면서요? 그냥 간단하게, 길게 갈 필요가 없어요. This is indeed a problem, but I have some solutions. 제가 해결책이 있습니다. Firstly, 첫 번째로 If I were you, I would. 내가 너라면 이렇게 하겠다. 라는 문장 구조인데 이것이 불편한 학생은 꼭 이 문장을 쓰실 필요는 없어요. Why don't you start 하셔도 됩니다. How about 이것도 괜찮아요. 자, I would start a delivery service. 내가 너라면 나는 배달을 시작할 거야. If you deliver, 만약에 너가 배달을 하면 many people will order. 자, 많은 사람들이 오더하겠지. Also, you should set up standing advertisement boards on the street. 길에다가 입간판을 설치하지 그래. Customers will see it and will visit your store. 보고 오겠지. 자, okay, I hope this can help you 하면서 끝났는데 여러분 보세요. 영어 실력은 부족하지만 할 말은 나름 다 했어요. 그죠? 이것은 굉장히 중요한 자세입니다. 레벨 6가 목표다. 레벨 7이 목표다. 레벨 8이 목표다. 그 누구든 간에 여러분 파트 5에서 문장을 정해놓고 돌려 쓰시면 안 됩니다. 왜냐면 이 시험은 퍼즐이 아니기 때문이죠. ETS는 영어 시험을 공정성을 유지하고자 이 시험은 취업과 관련된 시험이다. 그러니까 공부해야 성적이 나온다라는 것을 유지하고자 매우 노력합니다. 선생님이 토익 스피킹을 너무너무 좋아하는 선생님이 토익 스피킹에 미친 자의 이유는 뭐죠? 공부한 만큼 나오기 때문이에요. 즉 뭐예요? 외워서 돌리면 필히 성적이 훅 내려간다. 이걸 잊으시면 안 돼요. 그래서 보시는 것처럼 특히나 레벨 6가 목표이실수록 문장을 어렵게 만들어서 퍼즐처럼 외워서 쭉쭉쭉 붙이는 쪽으로 공부하시면 안 되고 문장이 쉬워도 되고 말하다 해도 괜찮아요. 괜찮으니까 해결책을 하는 모습을 보이면 채점자가 한 번에 딱 레벨 6를 줄 거예요. 자, 좋아요. 그렇다면 레벨 8 만점자. 와우, 벌써 답이 남다른데요. 자, 보겠습니다. 레벨 7 분들 알고 계시죠? 이렇게 공부를 열심히 하고 어느 정도 내용이 좀 줄어드는 게 레벨 7의 모습이다. 자, Hi, this is Say. How are you? 저는 누구입니다. 안녕. You are looking for a way to attract more customers and overcome the competition with nearby grocery stores. 주변 상점들과 경쟁에서 이기고 고객을 더 많이 끄는 방법을 묻고 있습니다. Firstly, if I were you, 내가 너라면 I would make a section specializing in selling organic fruits and vegetables. 유기농 제품만을 파는 섹션을 신설하겠다. People nowadays try to eat more vegetables. 요즘 사람들은 야채를 더 먹으려고 노력하고 맞아요. And try to avoid bad ingredients. 그리고 사람들은 몸에 안 좋은 걸 안 먹고자 노력합니다. 몸에 안 좋은 bad ingredients가 뭐가 있죠? Like artificial additive, 인공 첨가물 같은 and food preservative, 방부제 같은. 그러니까 뭔가 몸에 안 좋은 걸 안 먹고자 노력하니까 당연히 organic에 관심이 있겠죠. 자, also 또한 you could start selling foreign ingredients. 외국 식재료도 팔지 그래. Young people enjoy cooking foreign food. 젊은이들은 외국 음식을 해먹는 걸 즐겨. 자, like Vietnamese rice noodles, 베트남의 쌀국수.
Because they can easily find recipes on YouTube free of charge. 유튜브에서 무료로 레시피스를 얻을 수 있고, 여러분 유튜브에는 무료 쿠킹 영상도 굉장히 많죠. 그래서 우리가 이렇게 동영상 같은 것들을 이렇게 보다가 오락거리로서 이렇게 보다가 와, 이탈리안 파스타 만들만 하네. 한번 해봐야 되겠다. 라든지, 그죠? 이렇게 보면서 오, 이거 그렇게 베트남 쌈 그렇게 어렵지 않은 것 같은데 한번 해볼까라는 생각하고 실제로 우리가 집에서도 많이들 만듭니다. 자, 그러니까 외국 식재료를 팔아라. 플러스 더하여 if you are not currently providing a delivery service, 만약에 지금 현재 무료로 배달 서비스를 안 하고 있다면 말이야, you should start it immediately. 당장 시작해라. It is absolutely necessary. 진짜 필요한 거야. 근데 여러분 양이 좀 많으시면은 자, 이 딜리버리 부분 말 안 하셔도 그만입니다. 앞에가 충분히 훌륭했어요. Okay, I hope this can help you. 또 안 하고 그냥 bye bye 하셔도 충분해요. 자, 그래서 파트 5에서 드리는 조언은 프로포즈 솔루션이죠. 해결을 하셔야 돼요. 그래서 해결책을 어떻게 문제은행으로서 축적한다 잊지 마시기 바랍니다. 예를 들면 여기서 organic food에 대해서 말을 하면서 사람들이 건강에 대해서 신경 쓰고 이런 걸 먹고 싶지 않아 라 그랬잖아요. 그럼 업종이 바뀌었는데 그게 식당이건 아니면 빵집이건 뭐건 간에 입으로 들어가는 뭔가 우리가 섭취하는 것과 관련된 내용이 나왔다라고 할 때는 그대로 응용해서 쓸 수 있습니다. 그래서 이렇게 문제은행을 제대로 축적하는 식으로 공부하는 거, 그런 방향으로 가셔야 돼요. 자, 현재의 문제에 대해서 이런 식의 답안도 가능합니다. 추가적으로 Why don't you put several standing advertisement boards on the street? 입간판을 설치하는 게 어때? As you said, 당신이 말했던 것처럼 Your store is located in the corner. 자, 당신의 가게가 코너에 한쪽 구석에 있잖아요. So people passing by might not notice it. 그래서 지나가는 사람들이 어쩌면 당신의 가게를 못 봤을 수 있잖아요. 이렇게. 그래서 앞서 보았던 레벨 6 답안을 업그레이드 해봤어요. 자, 또 Why don't you post online ads on local community website? 온라인으로 해결하는 방법? 자, local community 웹사이트에 온라인 광고를 게시하는 건 어때요? If you put a list of promotions. 자, 그리고 어떤 프로모션을 진행하고 있는지, 어떤 할인 같은 걸 하는지에 대한 정보를 같이 게시를 하면 it would be very effective. 아주 효과적일 거야. 이렇게 대답을 해봤습니다. 물론 선생님 생각에는 두 가지 다 베스트는 아니라고 생각했어요. 그래서 만점 답에 넣진 않았습니다. 그래서 약간 차선책이 아닌가. 지금 보시면은 그 가게에 들어가게 만드는 이유는 아니잖아요. 자, 그래서 하셔도 좋지만은 그래도 이렇게 사이드로 다양한 아이디어를 흡수하실 수 있다. 자, 좋습니다. 이번에 마지막으로 Part 6 Express an Opinion입니다. 의견을 말하라. 난이도 상입니다. 공부 방법은 Part 3랑 똑같아요. 알고 보면 파트 3도 프리토킹 유형, 여기도 프리토킹 유형이죠. 그냥 공부 방법 똑같은 거예요. 파트 3에서 안내드렸던 건 무엇이었죠? 일단 많이 푼다. 맞아요. 많이 외운다. 그러다가 나의 답안도 만든다. 이런 방향입니다. 자, 오늘의 문제. 자, 문제가 딱 나왔을 때 성과 문제를 쭉쭉쭉 읽어주죠. 화면에 문제 나오고. 파트 3이랑 똑같아요. 마음을 얼른 정하셔야 돼요. 준비 시간 30초 동안에 내가 yes라고 하고 no라고 할까 이런 식으로 생각을 하면서 시간을 낭비하면 안 되겠죠. 자, is it better to visit places such as museums and art museums by using virtual simulation or in person? 박물관이나 미술관 같은 장소들을 방문할 때 가상 시뮬레이션을 이용하는 것이 좋나요? 아니면 직접 가는 게 좋나요? 이렇게 물어봤죠. 여러분, 이 문제는 시험에 얼마 전에도 나왔던 문제인데 제가 드리는 가장 중요한 조언은 뭐냐? 자, 보세요. 문제를 읽었을 때 순간 암담해지는 느낌은 버추얼 시뮬레이션이 뭔지 모를 때 특히나 암담합니다. 어디를 갈 때 이거를 사용할래? 직접 갈래? 나 이거 뭔지 모르겠는데 이러면 안 돼요. 모르면 어떻게 하죠? 제끼면 되는 거죠. 몰라. 이렇게. 몰라. 직접 갈 거야. 이렇게요. 어디를 갈 때 이게 갈래? 직접 갈래? 몰라. 직접 갈래. 이렇게. 마음을 빠르게 결정하셔야 돼요. 우리는 시험에서 모르는 단어가 하나라도 들어있으면 너무 놀라게 됩니다. 그것도 문제에 있는데 나 이 단어 몰라. 이러면 안 되는 거죠. 마찬가지로 문제를 읽었을 때 간혹 바로 해석이 안 될 때가 있어요. 그럴 때 어떻게 해야 되죠? 물론 다시 읽을 시간이 준비 시간 동안 주어지긴 하지만 문제를 다시 읽되 만약에 순간적으로 해석이 제대로 안 돼도 내가 생각한 바대로 얘기하셔야 돼요. 선생님 그러다가 동문서답 되면 어떡하나요? 물론 그런 함정도 있긴 합니다. 그렇지만 잘 생각해 보세요. 해석하고 대답을 하고 나온 학생들 중에 나 동문서답 하는 것 같아 이렇게 생각하고 나오는 학생도 있지만은 질문을 자신이 잘못 이해했는지 모르고, 그러니까 잘못 이해했는데 몰랐던 거예요. 모르고 내가 제대로 이해한 줄 알고 대답하고 나오는 애들도 많습니다.
무슨 말이냐? 채점자 입장에서는 만점자는 당연히 정확하게 대답하는 학생들한테 성적을 주지만은 그래도 어느 정도 소기의 점수는 노력하는 학생한테 가게 돼 있어요. 자, 그러니까 자, 내가 문제를 해서 못하나 봐. 나 어떡해가 아니라 내가 할 수 있는 최선을 다해 주세요. 자, 그럼 여기서 virtual simulation이 뭔지 몰랐다. 가상 시뮬레이션. 그러니까 뭐 컴퓨터라든지 어떤 프로그램으로서 그곳을 방문하는 거예요. 그러니까 직접 가는 게 아니죠. 집에서 컴퓨터로 보는 거죠. 이것을 뭔지 몰랐다 그러면 그냥 제끼고 직접 가는 거고 알았다라고 한다면 또 다른 방식의 답안으로도 갈 수도 있겠죠. 자, 그럼 선생님의 조언 잊지 마셔야 될 것보다 준비 시간 30초가 켜지기 전에 문제를 딱 성우가 문제를 읽어줄 때 빠르게 판단하고 내가 어느 쪽인지 마음을 결정하세요. 그리고 내가 생각한 바를 믿고 그대로 가시기 바랍니다. 거기서 계속 그걸 보고 있을 수는 없어요. 이게 뜻이 맞는지 틀리는지 계속 고민할 수는 없으니까요. 자, 좋아요. 자, 그렇다면은 저는 직접 가는 게 좋습니다로 갈 건데 first point에서 뭐라고 할 거냐면 have no idea about virtual simulation. 난 그런 거 몰라요. 이렇게 갈 거예요. 첫 번째로 전 그런 거 몰라요. 그래서 전 직접 갈 거예요. 이렇게 말 되죠? 모를 수 있잖아요. 난 그런 거 모르기 때문에 직접 가겠다. 그러면서 두 번째 패시지에서는 example로 말합니다. 내가 루브르 뮤지엄을 친구랑 갔을 때 어땠다, 좋았다 이런 식으로. 자, 그래서 조금 더 캐주얼하게 대답하는 모습 보여드릴게요. 자, 우리 그러면 레벨 6 기준으로 보겠습니다. 양은 상당히 많은데 보시면은 자, 여기까지가 사실상 서론이에요. 자, 그럼 같이 볼게요. I think it is better to visit places such as museums and art museum in person. 직접 가는 게 좋아요. There are two reasons why I think so. The first point I want to say is that 사실 여기까지는 답이 아니었죠? 직접 가는 게 좋은 이유. I can make great memories with my friend. 친구랑 좋은 추억을 만들 수 있어요. We can take many pictures and learn about art pieces. 사진도 많이 찍고 그리고 또 예술품에 대해서도 배울 수 있죠. 자, second, 또 I don't like to use the VR. 저는 VR 사용하는 거 싫어요. Because it is inconvenient. 불편해요. It makes me dizzy. 저를 어지럽게 해요. 이건데 자, for example, a few days ago I tried it. 말하다 보니까 반복을 좀 했죠. 후자가 맞죠. 며칠 전이니까 I tried it 이렇게. 근데 말하다 보면은 시험에서 많이 반복하게 됩니다. I tried it 이렇게도 하게 돼요. 괜찮아요. 채점자도 알고 있어요. 우리가 완벽한 상태로 시험장에 가는 건 아니죠. 정말 완벽해지려면 토익 스피킹 2년, 막 1년 이렇게 해야 돼요. 내 안에 최선을 다하시면 돼요, 그날. 자, because my friend said, 제 친구가 말했다. It was very interesting. 친구가 그게 흥미롭다 그래서 한번 해봤다. However, it made me 나를 어지럽게 dizzy하게 했다. 뭐 disgusting하게 했다라고 말을 해야 되는데 말하다 이렇게 끊길 수 있죠. be 이렇게. 자, 하여 하면서도 문법이 좀 틀리면서도 그래도 여러분 설명이 부족하긴 했지만 나름대로 할 말은 했습니다. 직접 가는 게 좋은 이유는 뭐 친구랑 즐거운 시간을 가질 수 있어서 그리고 나는 VR이 싫어서 이렇게요. 해서 양은 조금 충분한 양은 괜찮은 것 같은데 이렇게 문법이라든지 내용은 여전히 조금은 이 주장으로 보기 약한 부분이 있긴 했죠. 자, 좋아요. 레벨 6 이 정도다라고 기준 잡아드리고 우리 만점 답안으로 흥미롭게 공부해 보겠습니다. 자, 우리 그러면 아까 보여드렸던 VR이 도대체 뭐니? 그리고 난 이거야 이렇게. 자, 볼게요. If you are asking me, 만약에 당신이 나에게 묻는다면 whether I would want to visit museums by using virtual simulation or in person. 자, VR을 이용해서 갈지 아니면 in person으로 갈지를 만약에 묻는다면 I would say, 나는 말할 거예요. I prefer to go in person. 전 직접 갈래요라고 선택할 거예요. That's because, 왜냐면 honestly, 솔직히. 자, 정직하게 말하면 I have no idea about virtual simulation. 전 이거 뭔지 몰라요. I've actually heard about it a few times. 몇 번 들어는 봤는데 but I've never tried it out. 해본 적 없어요. So I'm not familiar with it. 나는 그거에 친숙하지 않아요. I don't know about it. 이렇게. 첫 번째로 솔직히 말하면 VR 전 뭔지 몰라요. 들어는 본 것 같은데 몰라요. 그래서 말할 수 없어요. 이렇게. 자, 그러면서 여기서 끝나게 되면 여러분 회피가 되는 거죠. 나는 그런 거 모르네요. 이렇게. 그게 아니라 자, 그래서 왜 직접 가는 게 좋은지. When I was a college student, 제가 college student이었을 때 I visited the Louvre Museum in France with my friends. 친구들과 대학생 때 프랑스에 있는 루브르 뮤지엄을 루브르 박물관을 방문했습니다. 거짓말이죠. It was open to students for free. 이것은 학생들에게 무료로 개방되었다.
자, but my friends and I paid for a professional guide. 저와 제 친구는 전문 가이드비를 지불했다. 그러니까 박물관을 혼자 다니는 게 아니라 왜 가서 비용을 지불하고 전문 가이드가 이렇게 투어를 다니면서 예술품들에 대해서 설명을 해주시는 그것을 말하는 거죠. 그것에 등록하고 그것을 다녀왔다. 자, the guide told us interesting stories related to paintings. 자, 이 그림들과 연관된 아주 흥미로운 이야기들도 많이 해주셨습니다. 자, which greatly helped our understanding. 그의 설명이 우리의 이해를 매우 크게 도왔다. 그러니까 가서 프로페셔널 가이드한테 자, 가이드비를 내고 그림들에 대한 공부를 한 거죠. Also, 또한 my friends and I saw many art pieces and I had an unforgettable experience while we were there. 우리가 거기 있는 동안에 우리는 예술품도 많이 보고 잊을 수 없는 좋은 경험을 했습니다. I would be happy to visit there again. 다음에 또 가고 싶어요. Therefore, 그러므로 we must visit museums in person. 자, 직접 가야 돼요. Because it is one of the joys of our lives. 우리 삶의 기쁨 중 하나이고 I actually don't intend to use VR ever. 무슨 뜻이죠? Don't intend to면은 그럴 생각 절대 없다 이런 뜻이에요. 나는 앞으로 don't intend to use VR 절대 앞으로 사용할 일 따윈 없다 이런 식으로. 자, 해서 배울 만한 표현도 매우 많으셨죠? 선생님 답안을 쓰다 보니까 너무 신나가지고 답을 너무 길게 썼네요. 자, 좋습니다. 자, 그러면 마지막으로 선생님 항상 엑스트라 답안 보여드리는 거 알고 계시죠? 선생님의 매직템으로 대답한 버전도 한번 보여드릴게요. 매직템이 무엇인가? 들어본 학생도 있을 테고 선생님 매직이 뭐예요? 지금 처음 듣는 학생도 있을 텐데 매직템 보여드릴게요. 자, 봅시다. 자, 먼저 서론을 합니다. 만약에 내가 간다면 난 직접 가겠다. The first point I want to say is that 이거 안 하고 firstly 하셔도 똑같아요. 처음으로 하고자 하는 말은요. 자, 나의 친구랑 가는 게 좋아서요 라는 매직템 나의 친구입니다. I love to hang out and visit museums with my friend. 저는 친구랑 같이 뮤지엄도 가고 같이 노는 걸 좋아해요. 자, I can have so much fun. 아주 재밌을 거예요. I will be able to reduce all the stress I get from my study. 공부에서 받은 스트레스를 푸는 게 가능하겠죠. 그렇죠. 직접 가서 친구와 스트레스도 풀고 재미도 많고. 자, so I can take care of myself. 나 자신을 돌보다. By enjoying art museums with my friends. 아트 뮤지엄들을 친구들과 방문하면서 자, 제 자신을 돌볼 수 있습니다. We can share great moments together. 아주 멋진 순간들을 함께 할 수 있죠. 자, 그리고 나서 두 번째. Second, I don't like to use the VR. 이거 사용하는 거 싫어요. Because it is inconvenient. It makes me dizzy. 불편하고 나를 어지럽게 합니다. 이걸 앞서 배우셨던 그 부분 똑같아요. For example, 예를 들어, a few days ago, I tried out the VR simulation and it made me so dizzy. 나를 어지럽게 했다. And I felt really uncomfortable. 불편했어요. 그러므로, therefore, there's no point of visiting museums by using virtual simulation으로 갈 이유가 없습니다. 이렇게. 해서 제가 앞서 보셨던 레벨 6 답안을 좀 각색해서 매직템을 한번 넣어봤는데 자, 매직템은 여러분 파트 3, 파트 6, 36파트에서 사용하는 자, 한마디로 돌려 쓰는 템플릿입니다. 이것은 인터넷 강의를 듣는 학생들도 받게 되고 실강에서도 받게 되는 거죠. 자, 매직템을 통해서 우리는 공부를 요만큼 하고 돌려 쓰는 답안도 쓰면서 공부도 하고 돌려쓰기도 하면서 시험을 빨리 끝낼 수 있도록 돕습니다. 자, 여러분 템플릿으로 템만으로 시험을 볼 수는 없어요. 왜냐하면 템플릿을 외워도 문제를 이해하고 답안을 만드는 방식도 알아야 되니까요. 그러니까 문제도 풀고 수업도 들어야 됩니다. 그리고 반면에 템만으로만 대답을 항상 할 수 있는 문제가 나오지 않기 때문에 프리토킹도 같이 배워야 되겠죠. 그래서 36파트를 수업과 인터넷 강의에서는 반반 정도 가져갑니다. 프리토킹 반 가르치고 또 템플릿 돌려서 쓰고요. 이렇게. 자, 좋아요. 그래서 매직템으로 만든 답안도 보여드렸어요. 자, 우리 그럼 여기서 마무리하고자 하는데 여러분 항상 리뷰는 승명이고 그리고 재도전은 운명인 거 알고 계시죠? 그럼 다시 재도전을 바로 하시기 전에 그럼 또 운명의 장난처럼 힘듦이 또 발생할 수 있어요. 그러니까 리뷰 오늘 강의에서 다룬 내용들이 정말 많으니까 온전히 내 것으로 반복을 한두 번이 아니라 정말 다시 재도전했을 때 보고 읽는 것처럼 콸콸 말할 수 있도록 완벽하게 공부하시기 바랍니다. 자, 그럼 여기서 마무리하도록 하고요. 여러분 모의고사 강의는 다음 시간에 또 있습니다. 5번째 모의고사도 있어요. 그거 잊지 마시고요. 자, 그러면 모의고사 1, 2, 3, 4 완벽하게 공부하시기 바랍니다. 수고하셨습니다.